ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀರೇ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ತನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. Sing unto the Lord, O you people, give thanks at the remembrance of His holiness. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಅವರನ್ನು ಆಡಿರಿ, ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ஆடிரி. Thank you Lord. O people, sing unto Him. Thank you Lord. முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன். உன்னதமானவரே, உந்தன் அதிசயங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே, எடுத்துரைக்கும் அதிசயமானவரே, நன்றி. உம்மை துதிப்பேன், முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன். உன்னதமானவரே, உந்தன் அதிசயங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைப்பேன். எல்லாரும் ஜோராய் பாடு, உன்னதமானவரே. We praise you Lord. Come in midst of the மனித வந்து ஒவ்வொருத்தரும் நிரப்பும் ஆண்டவரே. அக்னியால நிரப்பி எல்லோரும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. உம்மை நோக்கி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியிலே வாரும் ஆண்டவரே. We welcome you Lord. Yes Lord. உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம். உயர்த்துகிறோம், ஒடுக்கப்படுவோர்க்கு அடைக்கலம், ஒடுக்கப்படுவோர்க்கு அடைக்கலமே, நெருக்கடி வேளையின் இடமே. ஒடுக்கப்படுவோர்க்கு அடைக்கலமே, நெருக்கடி வேளையின் புகலிடமே. நெருக்கடி வேளையின் புகலிடமே, நெருக்கடிவே. உன்னதமானவரே, உன்னதமானவரே, என் உறைவிடம் நீர்தானே. உன்னதமானவரே, என் உறைவிடம் நீர்தானே. வணங்குகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம், உயர்த்துகிறோம். இயேசுவே, உம்மை வாழ்த்துகிறோம், போற்று. நாடி தேடி வரும், நாடி தேடி வரும் மனிதர்களை தகப்பன் கைவிடுவர். நாடி தேடி வரும் மனிதர்களை தகப்பன் கைவிடுவதே இல்லை. ஒருபோதும் கைவிடுவதே இல்லை, ஒருபோதும் கைவிடுவதே. உன்னதமானவரே, மாணவரே, உறைவிடம் நீரே. உன்னதமானவரே, எங்களுடைய உறைவிடம் நீதானே ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியிலே வாழும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருத்தரும் நிரப்பும் ஆண்டவரே, ரூபமாக்கும். உம்முடைய ஜனங்களை அவரை ரூபமாக்கும், எங்களை அவரை ரூபமாக்கும் ஆண்டவரே. வாழ்த்துகிறோம், cleanse us Lord, cleanse
வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம், உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், போற்று உன்னதமானவரே, நம் உறைவிடம் நீர்தானே. உன்னதமானவரே, நம் உறைவிடம் நீர்தானே. உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம். அவரை நோக்கி அவரை உணர்ந்து பாடுங்கள். We come here to praise Him. அவரை ஆராதிப்பதுக்கு உங்க வந்திருக்கிறோம். உயர்த்துக, அது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். அவரை நோக்கி பாடுங்கள், எனக்காக அல்ல, அவரை நோக்கி பாடுங்கள். உம்மை போல் உம்மையே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே, உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம். Thank you Lord, உம்மையே உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೇಸುವೆ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಪೋಷಿಸಿ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು, ಕೃಪೆಗಳನ್ನು, ಸುವರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೇಸುವೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಸತ್ಯದೇವರಾದ ಯೇಸುವನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ವರಗಳನ್ನು ಆತನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್. ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಿದ್ದೀಯಾ. ಆ ರಕ್ತವನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಜೀಸಸ್. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದಲೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ ಯೇಸು ರಾಜ.
ಸತ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ. ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯು. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆತ ಒಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತ ಒಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದು, ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದು. ಸತ್ಯ ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ದೇವರು ಆತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಸತ್ಯ ದೇವರೇ ಏಕಪುತ್ರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ಸತ್ಯ ಆಶ್ರಯವೇ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ యేసయ్య. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ ದೇವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನಮ್ಮಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನಮ್ಮಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ Yes, Lord.
ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಹಾಡಿರಿ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಅವನ್ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಾಕುವಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಬದುಕುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಾಕುವಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಬದುಕುವೆನು. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ ಯೆಹೋವಾ ನೀನೇ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ ಯೆಹೋವಾ ನೀನೇ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಎಸಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಎಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ ಎಸಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಎಸಯ್ಯ. ನೀನೇ ಎಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ ಎಸಯ್ಯ. ಐ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಹೋಲಿ ಗೋಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಎಲ್ರೋಹಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ರಾಜ. ನಾನು ಮಲಗುವುದು, ಏಳುವುದು, ನಡೆದಾಡುವುದು, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಿರುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಯೆಹೋವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೂಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆತ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಎಲ್ರೋಹಿ என்னை ಕಾಣ್ಬವರೇ ಉಮಕ್ಕೆ ನನ್ರಿ ರಾಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್.
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ, ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 18ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಸಂಗೀತ 34:18 ವಸನಂ. ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ 34:18. ಮನಗುಂದಿದವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ಅವರನ್ನು ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಆಮೆನ್. The Lord is near unto them that are of a broken heart, and save such as be of contrite spirit. Amen. தமிழ் என்ன இருக்குதுமா? நொறுங்குண்ட இதயம் உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் சமீபமாயிருந்து நறுங்குண்ட ஆவி உள்ளவர்களே என்ன செய்வார்? தேற்றுகிறாரா? ரட்சிக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. So God is very near to the broken hearted people. ஆமென். உடைக்கப்படுவர்களுக்கு ಅಡಕಮಲಮಾನ ದೇವನವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಇಂಥ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೈಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ಮನಗೊಂದಿದವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ ಅವರನ್ನು ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಕರ್ತನೇ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒರಗಿಸುವ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮನಭಾರವ ನೀಗುವ, ಹೇಳ್ರಿ ನೀಗುವ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ. ಒರಗಿಸುವ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮನಭಾರವ ನೀಗುವ. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವ
ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು, ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪವ ಹೊತ್ತನು. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟನು ನಮಗಾಗಿ, ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತನು. ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ತಾಯಿಯಂತೆ ನಮ್ಮೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹಾಲೆ ಏರ್ಷರ ಹಿರಿಬಾ ಸೆಹರಿಯ ರೇಖಾ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಹರಬಾಲ ಸಂತರಿ ಓಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಸಂತೈಸುವ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ஆறுதலின் அபிஷேகம் உன் பிள்ளைகள் மேலே இறங்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேப்பா. ஸ்தோத்திரம் ராஜா. ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. God bless you. ನಾವು ಕೆಲವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. நான் பார்க்கிறேன், பிரகாசமடைகின்றேன். உம்மைத்தான் நான் பார்க்கிறேன், பிரகாசமடைகின்றேன். அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. ஒரு நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. உம்மைத்தான் நான் பார்க்கின்றேன், பிரகாசமடைகின்றேன். உம்மைத்தான் நான் பார்க்கிறேன், பிரகாசமடைகின்றேன். அவமானம் அடைவதில்லை அப்பா, நான் உமது பிள்ளை. அப்பா,
கேட்கின்றன. கண்கள் நீதிமானை பார்க்கின்றன, செவிகள் மன்றாட்டை கேட்கின்றன. இடக்கண் நீக்கி விடுவிக்கின்றீ, இடக்கண் நீக்கி விடுவிக்கின்றீ. இறுதி வரை நடத்து செல்வி, இறுதி வரை நடத்து செல். கைகளை நம்ம மேலே கட்டி அவமானம் சொல்லுங்க. அப்பா நான் உமது பிள்ளை, ஏசப்பா நான் உம பிள்ளை, ஒரு நாளும் உடைந்த நொந்த உள்ளத்தோடு கூடவே இருந்து பாதுகாக்கின்றீ. உடைந்த நொந்த உள்ளத்தோடு கூடவே இருந்து பாதுகாக்கின்றீ. அநேக துன்பங்கள் சேர்ந்து வந்தாலும், அநேக துன்பங்கள் அனைத்திலிருந்து நீ விடுவிக்கின்றே, நீர் விடுவிக்கின்றே. அனைத்திலின்றும் நீர் விடுவிக்கின்றே. அவமானம் அடைவதில்லை. கைகளை நம்ம மேலே கட்டி அப்பா ஏசப்பா நான் உமது பிள்ளை, நாளும் அவமானம் அடைவதில்லை. உம்மைத்தான் நான் பார்க்கின்றேன், பிரகாசமடைகின்றேன். Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. ಕಿರಿಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೊರೆದರೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಗ. ಕೆಟ್ಟ ಕುಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಡಿಕಲ್ ಸನ್. வசனம் 15. ಅಂತೆಯೇ ಅವನು ಹೊರಟು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಮಗನು ಇನ್ನು ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕನಿಕರದಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಟ್ಟನು. Amen. The depth of the son's repentance is matched only by the depth of the father love. Hallelujah. ಮಗನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Amen. ಯಾರ ಪಾಪಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರೇ ಕರ್ತನನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. எஜன விசுவாசிஸ்திர யாருடைய பாவங்கள் அதிகமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருக்குதோ ಅವರೇ ಕರ್ತರೇ ಅಧಿಕಮಾಯಿ ನೇಸಿக்கிறார்கள். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವಿ, ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆಂಬುದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟನೋ ಅದಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ತಂದೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಯು ಶುಡ್ ಲವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವೆನ್ ಯು ರಿಪೆಂಟ್, ಯುವರ್ ರಿಪೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್. God's love is very deep. Amen. உங்களுடைய மன திரும்புதல் ஆழமா இருந்தால் தகப்பனுடைய அன்பு ஆழமா இருக்குது. Amen. ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಟ್ಟನು. ran and fell on his neck and kissed him. ಓಡಿ ಬಂದು, ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನಂತಿದೆ? ಓಡಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಟ್ಟನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಆಳ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ತಂದೆ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಆತನಿಗೆ, ಆ ವಯಸ್ಸನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಓಡಿ ಬಂದು மகனನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. தன்னுடைய வயசு தகப்பனவர் ஆனா வயசாயிருக்குது என்று கூட பார்க்காமல் அந்த அன்பை காட்டும்படி அவர் ஓடி வந்தார். Amen. What a intensity of the love of the heavenly Father. Amen. Repeatedly kissed him. ಒಂದ್ಸತಿ ಮುತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟತಿ ಮುತ್ತಿಟ್ರು? ಬಹಳವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸರಿ ಆ ಮಗನನ್ನ ಮುತ್ತಿಟ್ರು ತಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ತಗಪ್ಪನುடைய ಅನ್ಬುக்கு ಎಣ್ಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಯಾರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? இங்க நடந்த இந்த சம்பவம் எங்களுக்கு யாரை நினைவு கூறுகிறது தெரியுமா? Who can we remember in the Bible like this? Joseph. ಯೋಸೇಫ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಆದಿಕಾಂಡ 45:14 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಆದಿಯಾಗಮಂ 45:14 ವಚನ. ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಬೆನ್ಯಾಮೀನನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅತ್ತನು. ಬೆನ್ಯಾಮೀನನು ಸಹ ಅತ್ತನು. ಓದಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಬೆನ್ಯಾಮೀನಿನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು. ಆಮೆನ್, ஆமென். யாரை எங்களுக்கு காட்டுகிறது தகப்பனுடைய அன்பு? யோசேப்பு. ஆதி ஆகமத்தில் யோசேப்பு தன்னுடைய தம்பி பெஞ்சமினை பார்க்கும்போது அவனை கட்டிப்பிடித்து அவனுடைய குரலுக்கு முத்தங்களை கொடுக்கிறார். ஹல்லேலூயா. 46:29 ಆದಿಕಾಂಡ, ಆದಿಯಾಗಮಂ 46:29. ತಂದೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನ ತನಕ ತಂದೆಯನ್ನ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಅವನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಆಳುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾ ತಂದೆಯನ್ನ ಘನಪಡಿಸ್ತಾ. ಆಮೆನ್. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಸಂಭವಗಳು ಇದೆ. ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಇದು. ಯಾಕೋಬ ಆದಿಕಾಂಡ 33:4 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಆದಿಯಾಗಮ 33:4 ವಚನ. ಹೌ ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಯು. ಏಸಾವನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕಂಡಾಗ
ಓಡಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅವನ ಕೊಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು. ಯಹೂದ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ யூதா ஜனங்களுடைய சடாச்சாரத்தின்படி இந்த அன்பை காட்டுகிறது இப்படித்தான். ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೇನೆ. ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು, ಅತ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನೇ ಎಫೆಸ 2:13 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ 2:13. ಹೌದು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ தேவರಿಗೆ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾದಿರಿ. தமிழ் என்ன இருக்குது? தூரமாயிருந்த நீங்கள் இப்போது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே ಕರ್ತರ್ಕ ಸಮೀಪಮಾನು. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮಗ, ಎಲ್ಲೋ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಅಪ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ದೂರ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ಯಾ. ಆಮೇಲೆ ನೀ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ನೀ ದೂರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ಯಾ. ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾಶನದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, நரக்கத்துக்கு போக வேண்டிய ஆத்மாக்கள் நாங்கள். ஆனால் கர்த்தர் தேடி வந்து எங்களை கட்டிப்பிடித்து எங்களை முத்தமிட்டு ரத்தத்தினாலே கழுவி சுத்தமாக்கி சொன்னார், இதுக்கு முன்பாக நீ எனக்கு தூரம் அல்ல, எனக்கு ಸಮೀಪமா இருக்கிற. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ? ಆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಕಿರಿ ಮಗನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಮಗ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಏಸಪ್ಪ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ದೂರವಾದವರಲ್ಲ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு நாங்கள் என்ன இருக்கிறோம்? சமீபமா இருக்கிறோம். வாட் எ லவ், என்ன அன்பு. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ತಂದೆಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೂರವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನಿಂದ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆಪ್ಪ. ಇನ್ನು ನಾವು ಅನಾಥರಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೊಬ್ಬ ರಕ್ಷಕ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅಸಹಾಯಕರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ದೂರವಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೀಕ 7:18 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಮೀಕ 7:18 ವಚನ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರು ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಾರ? ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಜನಶೇಷವನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವೆ, ನೀನು ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೋಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಯ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೀ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ. ஹல்லேலூயா. உம்மை போல ஒரு தேவன் இல்லை ஆண்டவரே. பாவத்திலே விழுந்த எங்களை நீ மன்னித்து நித்தியமா நீங்கள் கோபம் செய்கிற தேவன் அல்ல. கிருபೆ ಕಾಟಿರದಲ್ಲೇ உங்களுக்கு ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಕಿರಿ ಮಗನನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮುತ್ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ಯಾ. ಆಮೇಲೆ
ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ஆශ්ரயದಲ್ಲಿದ್ದೀயா. யூ ஆர் மை இன் மை ஷெல்டர். என்னுடைய அடைக்கலத்தில் நீ இருக்க போகிறேன் என்று சொல்லி அவனை கட்டி பிடித்த ஆண்டவர் தகப்பன் என்ன செய்தான்? ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾರ್. ಏನೇ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೀರ್ತನೆ 103 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಸಂಗೀತಂ 103 10వ వచనం. Psalms 103:10. Yes. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆವು, ಆದರೂ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನ್ನು ಆತನು ನಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಇನಿಕ್ವಿಟೀಸ್. என்ன இருக்கு தமிழ்ல? அவர் எங்களுடைய பாவங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு செய்யாமலும் நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாக நமக்கு சரி கட்டாமலும் அவர் நல்லவர். அவர் ಮನದುರ್ಗத்தின் ದೇವನ್. ಆಮೆನ್. ಕಿರಿ ಮಗನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಎಂತ ದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಂದೆ. அந்த இளையவன் செய்த பாவத்துக்கு எவ்வளவு தண்டனை கொடுக்குமாயிச்சு தகப்பன். நான் என்ன செய்தார்? அவர் கொடுக்கவில்லை. ಆತನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಎಂಥ ಪಾಪಿಗಳು, ನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಂಥ ಪಾಪಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೀ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. எங்கோ நான் வாழ்ந்தே அறியாமே அலைந்தே என்னே தேடி வந்தீர். பாடுங்கல்ல. எங்கோ நெஞ்சாரை அணைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டி. ஹல்லேலூயா. முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய். நன்றி சொல்லுங்க. நன்றி நன்றி உமக்கு நன்றி அப்பா. எங்கள் அப்பா பிதாவே, அன்பான தேவா, அருமை ரட்சகரே. சொல்லுங்க ஆவியானவரே. பிதாவே, அன்பான தேவா, oh Lord, we love you. What a lovable God you are. சுலையான சேற்றில் வாழ்ந்த என்னை தூக்கி எடுத்தீரே. உலையான சேற்றில் வாழ்ந்த என்னை கல்வாரி ரத்தம் எனக்காக சிந்தி தழுவி அணைத்தீரே.
ஹalleluya எனக்காக சிந்தி கழுவி அணைத்தீரே. சொல்லுங்க, நன்றி என்று சொல்லுங்க. எங்கள் அப்பா பிதாவே, அருமை ரட்சகரே, தூய ஆவியானவரே. கைகளை தட்டி தகப்பனை மகிமைப்படுத்தக்கூடாதா? ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಾರ್ದಾ? ಜೋರ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ರಬರ್ತ ಕಾತ್ತರಲ ಸಂದಬಲಲಬ ಬೇರ್ಮಹಲ ಸಮಾಲ್ ಕಬರಲ ಸಾರ್ಬಲ ರೋಲ ಬರಾಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ಯಾರು ಅನಾಥರಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ತಂದೆ. ಹಿಂದೆ ಆ ಥರ ಇದ್ವಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. இப்போ நாங்கள் திக்கெட்டவர்கள் என்னை விசாரிக்க அவர் தகப்பன் இருக்கிறார். அவர் நல்லவர். ಓಡಿ ಬಂದು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಫಾದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. 21ನೇ ವಾಕ್ಯ 15-21 ಲೂಕ. ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ಅಪ್ಪ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Father, I have sinned against heaven and in your sight. Amen. ಆತನು ಈ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೇಳಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. அவன் என்ன சொல்லுகிறானோ அது கேட்கறதுக்கு தகப்பனுக்கு மனசில்லை. தகப்பனுக்கு இருக்குதெல்லாம் அன்பே, அன்பு. ತಂದೆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೇ ಪ್ರೀತಿ. ತಂದೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಕಿರಿ ಮಗನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಗನಾಗಿಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, எனக்கு தகுதி இல்லை உன்னுடைய மகன் என்று அழைத்துக் கொள்கிறதுக்கு. ஆண்டவரே, தகப்பனே. ஆனா அவருக்கு அது யோசனை இல்லை. அவருக்கு என்ன யோசனை? இவன் என்னுடைய குமாரன், ಈತ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈತ ನನ್ನ ಮಗನೇ. That is the love of Jesus. அதுதான் ஆண்டவருடைய அன்பு. நம்புறீங்களா? அந்த அன்பு யாருக்கு இருக்குது? அன்பே உருவானவர், கிருபை நிறைந்தவர், பூமியில் பிறந்தாரே, தேடி வந்தாரே, என் இதயம் நிறைந்தாரே. அன்பே உருவானவர், கிருபை நிறைந்தவர், பூமியில் பிறந்தாரே, தேடி வந்தாரே, என் இதயம் தேடி வந்தாரே, என் இதயம்
நீக்கிடை மனிதனாய் பிறந்தாரே. பாவங்கள் போக்கிட நோய்கள் நீக்கிட மனிதனாய் பிறந்தாரே. ஒரு குழந்தையாய் பாடுங்க சோர அன்பே. இயேசுவே என் இதயம் நிறைந்தாரே. கைகளை தட்டி அவரை மகிமைப்படுத்தலாமா? ಕೀರ್ತನೆ 51 4ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಸಂಗೀತಂ 51 4వ వచనం. ದಾವೀದನಂತ ಹೇಳ್ದ, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನಗೆ. ನಾನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂತಲೂ ನೀತಿವಂತನೆಂತಲೂ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲೆಂದೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Repeating his speech what he thought before. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಏನು ಮುಂಚೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನ ಸಂತೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶರೀರವೆಲ್ಲ ಗಬ್ಬು ನಾತ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ. ತಂದೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಅನ್ಬು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ರೋಮ 2:4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣವಾ? ರೋಮ 2:4. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು, ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ದೇವರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನಂತೆ? ಕನಿಕರ, ತಾಳ್ಮೆ, ದಯೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಧುತ್ವ, ಕ್ಷಮೆ, ದಮೆ ತುಂಬಿರುವಂತ ನನ್ನ ಕರ್ತನು. ಆಮೆನ್. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಆತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವருடைய இரக்கங்களை நாங்கள் மறந்து போனோம். அவர் இரக்கம் உள்ளவர். ಆಮೆನ್. ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜೀವಿತಗಳು ಸರೋಗ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳವನು. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ? ವೈ ಫಾದರ್ ಫರ್ಗಿವನ್ ಹಿಸ್ ಸನ್. ಎಸೇಕಲ್ 16:63, ಎಸೇಕಲ್ 16:63ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಎಸೇಕಲ್ 16:63 ಇದೆಯಾ? ಹೀಗಿರಲು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗ ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವೆ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲಾಗದಂತೆ ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ ಅವಮಾನಿತಳಾಗುವೆ.
ಇವು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗಳು. ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ? ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಡವರು ಮನ್ನಿಕ್ಕಿರಾರ್? ನಾವು ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ತರ ಇದ್ವಾ? ಆಂಡವರನ್ನ ಮನ್ನಿತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪೆರುಮೆ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಎದುಮೇ ಇಲ್ಲ. ಪೆರುಮೆ ಪಡಮಾಟೋ ಇದಕ್ಕೆ ನೀ ಸೊನ್னால் ಪೆರುಮೆ ಪಡಾದಪಡಿ ಅವರನ್ನ ಮನ್ನಿತಿರುಕ್கிறாರ್. ಆತನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನವಲ್ಲ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಯಿ ತೆಗಿಬಾರದು ನಾವು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ. ನಾನು ಎಂಥ ಜಾತಿ ಗೊತ್ತಾ, ನೀನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೆದ ಮೇಲೆ ಸುಯನೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ அவர் இரக்கமுள்ளவர். அவர் எங்களை மன்னித்தார். எதற்காக? நாங்கள் வெட்கப்படும்படி. ஐயோ இப்படி இருந்தாமே, ஆண்டவர் என்னை மன்னித்தாரே. ஹல்லேலூயா, ஆமென். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವಿಯೂ ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ. 143ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, Psalms 143 2nd verse. ಒಬ್ಬರೂ ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ. ಆಂಡ್ರೋಳಿಯ ಸಮ್ಮುಖத்தில் ஒருத்தனான நீதிமான் இருக்கிறானா? இல்லை. ನೋಬಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೀತಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? Nobody can, because he is the only holy God. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರು. ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿರಿ ಮಗನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು? ತಂದೆಯೇ ಮನ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ತಂದೆ ಮನ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தகப்பன் என் பாவங்களை சுமந்து கொண்டார். ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಎನ್ ತಗಪ್ಪನ್ನಲ್ಲವರ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಇನ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಿಗಲ್ ಸನ್, if somebody would have given him a food and he never would have gone to the home to see his father. இன்னைக்கு இருக்கிறபடி அன்னைக்கு அநாத வீட்டுகள், ஆர்ஃபனேஜஸ் இருந்திருந்தான்னா ಇವನು போய் அங்கே சாப்பிட்டு அங்கே இருந்திருக்கிறான். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ಆರ್ಫನೇಜು ಇಲ್ಲ. ಆಟೋ ರಾಜ ಅಂತವರ ಯಾವುದೋ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು? ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ತಿರುಗಿ ತಂದೆ ಬಳಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅನೇಕ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ನೀವು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸ್ತೀರಾ? ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅನೇಕ ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದ್ದೀರಾ? ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತವನು. தகப்பன் ஒருவரே நிரந்தரமான சகாயம் செய்கிற தேவன். Thank you Lord. Amen. Always true regret and repentance brings reconcile with God. உண்மையான பశ్చాத்தாபம், மனத்திரும்புதல் நிச்சயமா கர்த்தரோடு எங்களை இணைக்க போகிறது. Amen.
ನಿಜವಾದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೂ ತಂದೆಗೂ ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ ಯಾರು? ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸಿದೆ. ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. 20-21. ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು 21. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗಿದ್ವಿ? ದೇವರಿಂದ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ದೇವರಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗಲಾದರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಯೇಸ್ವಾಮಿ? ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. தகப்பனோடு எங்களை என்ன செய்தார்? ಸಂಧಾನಪಡುತ್ತಿನಾರ್. ರಾಜಿ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಯಾರ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತ, ದೇವ ಆಟುಕೊಟ್ಟಿ ರಕ್ತ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವಾಗೆ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. தகப்பன் கிட்ட நாங்களாக போக முடியாது. அதுக்கு அவர் சொன்னார், என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் தகப்பன் கிட்ட வரமாட்டான். நானே வழியும் சத்தியமும் ஜೀವನமாய் இருக்கிறேன். ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವೂ ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ? ಏನೇ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋಣವಾ? ಏನೇ? ಆತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸೋಣವಾ? ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. 22ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ. 15-22 ಲೂಕ. ಈಗ ತಂದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? ಆಳುಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ. 22ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ತ್ವರೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಂದು ಇವನಿಗೆ, ಇವನ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಅವನ ಮಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆ ತರ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಗಬ್ಬು ವಾಸನೆ, ಶರೀರವೆಲ್ಲ ವಾಸನೆ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ದ, ಇವನಿಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್, ರಿವೈವಲ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹಳೆದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಕೊಡಿ, ಇವನು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದೇ. ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹಳೇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು, ಹಳೆಯದೆಲ್ಲವೂ ಹೋಯಿತು. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕರಪ್ಪ. ಅವನಿಗೇನ್ ಕೊಡಿ? ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ. ಬೆರಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. தகப்பன் என்ன கொடுக்கிறார்? ಎಲ್ಲ புதுசு. ತಂದೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಆಮೆನ್. ಇವತ್ತು ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಳೆಯವರಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಲುವಂಗಿ, ಇವನ ಕೈಗೆ ಉಂಗುರ, ಕಾಲಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿರಿ? ಪಾದ ರಕ್ಷೆಯನ್ನ ತೊಡಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 3ಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಉಡುಪು, ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಹಳೆದ, ಹೊಸದ? ಹೊಸದು. ಏನೇ? ಪುದುಸ್ತಾನೆ, ಪುದುಸ್, ನ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ.
ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ. ಎರ್ದರಲ ಸಂದರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಯಾರೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ಯಾರೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಪ್ರೇಮದ ತ್ಯಾಗವ ಕಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, యేసయ్య ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಾರೆ, ನೀ ನನ್ನ ಯಾರೆನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀ ನನ್ನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನಯ್ಯ, the love of the Heavenly Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸದಾ ಇರಲಿ. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம்,
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ರಕ್ತಂ ಜಯಂ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 1 ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.